بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جو طاقتیں تحریک لبیک کو ختم کرنا چاہتی تھی یا تحریک لبیک کا جو بیانیہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتی تھی، وہ آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ تحریک لبیک کا بیانیہ انڈیا میں پہنچ چکا ہے۔ یہ کوئی خام خواہ کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے۔ جب سے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات سامنے آئے، اس نے ختم نبوت اور ناموس رسالت کے دفاع کا بیڑا اٹھایا ہے، تو اکثر انڈیا کے علماء اکرام اپنی محافل میں علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے ڈائلاگ کو دراتے تھے، اس کا ذکر کرتے تھے، انڈیا میں بیٹھ کے وہ للکارتے تھے انڈیا حکومت کو۔ تو آج انڈیا کے مسلمان لاکھوں کی تعداد میں بمبئی کی سڑکوں میں ریلی کی شکل میں روڈ پہ آ گئے ایک گستاخ پنڈت کی گرفتاری کا مطالبہ لے کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے سلمان ازہری صاحب جو اس وقت جیل میں ہیں، اکثر وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تعریف کرتے تھے، اس کی جو رہائی ہے اس کا مطالبہ لے کے وہ لاکھوں کی تعداد میں جو انڈیا میڈیا کوٹ کر رہا ہے کہ مسلمان اس ٹائم روڈوں پہ آئے۔ آج انڈیا میں مسلمان اس تحریک کی بنیاد رکھ دی جو ہے کہ انڈیا کی تاریخ میں پہلے مسلمانوں نے کبھی ایسی تحریک ناموس رسالت یا ختم نبوت کے لیے نہیں چلائی۔ اب انڈیا حکومت جو ایک ہندو حکومت ہے، اس کا جو کردار سامنے آ رہا ہے، اور پاکستانی جو مسلمان حکمران ہیں اس کا جو کردار تھا، اس میں زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ اس میں کوئی شک، کوئی دو رائے نہیں کہ انڈیا کے جو مسلمانوں نے تحریک لبیک سے انرجی حاصل کی، تحریک لبیک سے متاثر ہو کے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر ہو کے وہ بھی میدانوں میں آ گئے، اور انہوں نے بھی یقین مانے کہ ان ریلیوں میں وہی جذبہ، وہی نعرے، وہی ولولہ انگیز سب چیزیں جو تحریک لبیک کے کارکنوں میں نظر آتی تھی، آج وہ انڈیا کے مسلمان انڈیا میں کھڑے ہو کے، ایک نان مسلم حکومت کے اندر کھڑے ہو کے اتنی دلیری سے وہ نعرے لگا رہے ہیں۔ جس طرح وہ انڈیا کے مسلمانوں نے تحریک لبیک سے انرجی حاصل کی، اس سے بہت کچھ سیکھا، اب تحریک لبیک مزید نئے جذبے کے ساتھ پاکستان میں لوگ اس کے ساتھ جڑے بھی گئے، اور جو لوگ تحریک لبیک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان میں ایک نیا جذبہ نظر آئے گا، وہ بھارتی مسلمانوں کو دیکھ کے۔ اب جو حکومتی کردار ہے وہ سب سے پہلے ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ جو تحریک انڈیا کے مسلمانوں نے چلائی ہے وہ زیادہ قابل تعریف ہے۔ وہ اس لیے کہ وہ ایک ہندو حکومت کے خلاف جا رہے ہیں، ہندو لوگوں کے خلاف جا رہے ہیں، جہاں ہمیشہ ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ وہاں کوئی 295C قانون نہیں ہے، گستاخوں کو سزائے موت کا کوئی وہاں قانون بھی موجود نہیں ہے، ختم نبوت کا وہاں کوئی قانون بھی موجود نہیں ہے، ظالم ہندو کی حکومت ہے۔ اس کے باوجود بھی وہ روڈوں پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ انڈیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے گا۔ پاکستان میں تو اگر کوئی نکلتا ہے مسلمان تو اس کو معلوم ہے کہ آگے جو ہمارے اوپر بندوق چلانے والا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو آگے ہمارے اوپر رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو ہمارے اوپر ظلم کا حکم دے رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو وزیر اعظم ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو جرنیل ہے وہ بھی مسلمان ہے، جو جج ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلمہ بھرا ہوا ہے۔ تو وہ ایک امید لے کے نکلتے ہیں کہ جو مشکلات ہم کو سامنے آئیں گی انڈیا کے لوگوں کے آگے اس سے کہیں زیادہ مشکلات ہوں گی۔ اس کے باوجود بھی انڈیا کے مسلمانوں نے لاکھوں کی تعداد میں، جو وہاں ایک کارکن شیتا وہ پتا کہ 250 کلومیٹر وہاں بڑی ریلی ہے، جو چاروں ٹرک بھری ہوئے ہیں گاڑیوں کے، جو بمبئی کی طرف وہ مارچ کر رہے ہیں۔ تو اگر ان دونوں کا موازنہ کیا جائے، انڈیا کے مسلمانوں کا جو اس تحریک میں شریک ہے اور جو مسلمان پاکستان کے مسلمان تحریک لبیک کے ہیں، تو جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہوا ہے وہ انڈیا کے مسلمانوں کی ہے کہ وہ انہوں نے کافروں کے سامنے یعنی کہ وہ سامنے نکل کے آ گئے۔ لیکن کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ تحریک لبیک کو جاتا ہے، علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے کہ اس نے بنیاد رکھی، صرف بنیاد نہیں رکھی، قربانیاں بھی دی، ٹھیک ہے نا، قربانیاں بھی دی، ثابت قدم رہے، اپنی زندگی اس کے اوپر وقف کر دی۔ اس کو دیکھ کے جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان میں بھی ایک نیا جذبہ، ایک نئی امید، اور ان کو دیکھ کے وہ بھی روڈوں پہ آ گئے۔ اب آگے تحریک لبیک کو کیا فائدہ ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اب پاکستان کے جو مسلمان ہیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو انڈیا کے مسلمان ہیں جو اس تحریک میں شریک ہیں، وہ وہ پاکستانی جو نام نہاد مسلمان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور تحریک لبیک کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، ان کے منہ کے اوپر ایسے زوردار
थप्पड़ जड़ रहे हैं कि आपको शर्म करनी चाहिए कि हम इंडिया में खड़े होके, नॉन मुस्लिम हुकूमत में खड़े होके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का, नामूस, रिसालत का दफा कर सकते हैं, लेकिन आप एक इस्लामी मुल्क में रह के जहां ये कानून मौजूद है और आप अपनी तहरीक के ऊपर बकवास करते हैं, इंडिया के हिंदुओं को खुश करने के लिए, मगरिब को खुश करने के लिए, यहूद और नसारा को खुश करने के लिए। सबसे पहली बात है कि उन मुसलमानों ने, इंडिया के मुसलमानों ने, पाकिस्तान के वो मुसलमान जो तहरीक लबैक के ऊपर उंगली उठाते हैं, उनके मुंह के ऊपर जोरदार थप्पड़ जड़ा है ये तहरीक चला के कि आपको शर्म करना चाहिए और शर्म से डूब मरना चाहिए। अब तहरीक लबैक, जिस तरह इंडिया वालों ने तहरीक लबैक से एनर्जी हासिल की है, इसी तरह अब तहरीक लबैक वाले किस तरह इस तहरीक से एनर्जी हासिल करेंगे कि तहरीक लबैक वाले जैसा कि कहते हैं ना कि जो अकेला नाचने वाला होता है वो बुरा लगता है उसको, ठीक है ना, अकेला नाचने वाले, जिनकी कोई कहावत है मुझे याद नहीं रहा है, कि अब तहरीक लबैक के कारकुनों को मालूम है कि इंडिया में मुसलमान हिंदू हुकूमत के खिलाफ उठ सकते हैं, हिंदू हुकूमत के खिलाफ यानी कि वो तहरीक चला सकते हैं, वहां से वो गोलियां खा सकते हैं। तो हमारे तो एक उम्मीद है कि जो हमारे किसी जज में गैरत जाग सकती है, किसी पुलिस ऑफिसर में गैरत जाग सकती है, किसी वज़ीर आज़म में गैरत जाग सकती है, किसी जर्नैल में गैरत जाग सकती है, तो हम क्यों ना नए जज्बे, नए यानी कि एक जज्बे के साथ हम इस तहरीक को आगे लेके जाएंगे। तो यकीनन कि अब तहरीक जो इंडिया में चल रही है उससे तहरीक लबैक के जो लोग हैं उनमें एक नया जज्बा उभरेगा, उनमें एक नई उम्मीद सामने आएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारे इंडिया में भी ये तहरीक चल गई है। तो अब इन दोनों तहरीकों से, चाहे वो यहूद नसारा हैं, चाहे वो अमेरिका, फ्रांस, हॉलैंड के गुस्ताख हैं, चाहे वो इंडिया के हिंदू लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान के नाम निहाद मुस्लिम यहूद नसारा के पालतू कुत्ते हैं, उनकी नींदें हराम हो चुकी हैं अब कि अब पाकिस्तान क्या, इंडिया में भी तहरीक चल गई है कि किसी की जुर्रत नहीं है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे और वो आजाद इस दुनिया में घूमे। अब इंशाल्लाह ये नहीं होगा और ये पूरा और पूरा अगर इन तहरीक का जो क्रेडिट है अगर किसी वैध शख्स की झोली में डाला जाए, किसी वैध शख्स को जिम्मेदार कराया जाए कि पूरी जो यानी क्रेडिट जाता है तो वो जाता है अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, सबसे पहले उसको जाता है। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बुनियाद रखी थी और उसका भरपूर साथ दिया तहरीक लबैक के कैदीन ने, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के औलादे ने, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इमरान खान पाकिस्तान में नाम नहाद उम्मत मुस्लिमा का लीडर बना हुआ है, लोगों की नस्लें बर्बाद कर रहा है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो आराम से बरतानिया में रह रहे हैं। अगर आप देख लें नवाज शरीफ को, शरीफ खानदान को देख लें, जहां वो आज पाकिस्तान में मसीही बने हुए हैं, लोगों की नस्लें बर्बाद कर रहे हैं, उनको आपस में लड़ा रहे हैं, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो आराम से अमेरिका, कनाडा में और इंग्लैंड में रह रहे हैं। अगर आप जरदारी खानदान, बेनजीर खानदान को देख लें तो बिलावल को वहां भेजा गया और वहां से तैयार करके सियासत करने के लिए पाकिस्तान में लाया गया और दूसरे बच्चे आप भी उनके बैरून मुल्क हैं। पाकिस्तान के जितने बड़े सियासतदान हैं, ठीक है, उनकी औलादें देखें तो वो बैरून मुल्क सेटल हैं, ठीक है ना, वो तब पाकिस्तान में आएंगी अगर वो पाकिस्तानी आवाम को अपने बाप की तरह बेवकूफ बनाने के लिए, सियासत करने के लिए आएंगे, नहीं तो वो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। वैध शख्सियत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह है कि जिसने वो झंडा उठाया था, आज उसके बेटे ने उठाया, जो उसके साथ उसने शाना बशाना हर तकलीफ, हर मुसीबत में उसके साथ खड़ा रहा, ठीक है। आज वो अपने छोटे भाई को साथ लेके घूम रहा है। तहरीक लबैक की जितनी भी क़यादत है, जो कंटेनर के ऊपर, कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए हैं, नीचे सब फ्रंट में आप उनके आपको औलादें नजर आएंगी। तो इस तरह कामयाबियां नहीं मिलती। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह और उसका पूरा साथ दिया तहरीक लबैक के कैदीन ने, उसकी औलाद ने, तहरीक लबैक के कारकुनों ने, जो साबित कदम रहे, कुर्बानियां दी, तकलीफें बर्दाश्त की, हर मुसीबतें बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने तहरीक का साथ नहीं छोड़ा। आज उसका जो समर है, आज उसका जो फल है तहरीक लबैक का, जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो पौधा लगाया था, आज उसका फल जो नजर आया वो इंडिया में नजर आया। इंशाल्लाह जीत उनकी होती है जिनके बयानिए में कोई झोल नहीं होता, कोई झूठ नहीं होता, कोई दुनियावी मकासद नहीं होते, जो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए निकलते हैं। अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कभी मायूस नहीं करते। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।